آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں 7 ایسے پاکستانی ڈراموں کی جو بہت ہی شارٹ ہیں، نہ زیادہ ایپیسوڈز، نہ ٹائم ویسٹ اور پوری کہانی ایک دم پرفیکٹ طریقے سے مکمل۔ اگر آپ شارٹ ڈراماز کی موڈ میں ہیں اور کوئی اچھا لائٹ مگر دلچسپ ڈرامہ ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ لسٹ آپ کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کون سے ہیں یہ مسٹ واچ شارٹ ڈرامے، جن میں سے نمبر 7 پر ہمارا ڈرامہ ہے قاتل حسیناؤں کے نام۔ یہ 2021 میں ریلیز ہوا تھا اور صرف 6 ایپیسوڈز پر مشتمل تھا۔ یہ ایک اینتھولوجی سیریز ہے جس میں 3 بالکل الگ الگ کہانیاں ہیں 3 عورتوں کی۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں ان عورتوں کو روایتی مظلوم کرداروں کے طور پر پیش نہیں کیا گیا بلکہ مضبوط اور طاقتور کرداروں کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لیتی ہیں۔ ہر ایپیسوڈ میں ایک نیا کیس ہے، ایک نئی عورت کی کہانی ہے جو برائیوں کا سامنا کرتی ہے مگر وہ مجبور نہیں رہتی، وہ اپنے حق کے لیے لڑتی ہے اور غلط کرنے والے مردوں کو سزا دیتی ہے۔ یہ کانسیپٹ پاکستانی اسکرین کے لیے بالکل مختلف تھا کیونکہ عموماً عورتوں کو کمزور اور مظلوم دکھایا جاتا ہے، لیکن یہاں کہانی اس کے بالکل برعکس تھی۔ ہر ایپیسوڈ میں تھرل، سسپینس، مسٹری اور زبردست ٹویسٹ موجود ہیں۔ اگر آپ کرائم تھرلرز پسند کرتے ہیں اور عورتوں کی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ڈرامہ ضرور دیکھیے گا۔ ہر ایپیسوڈ اپنی جگہ مکمل ہے لیکن بہتر تجربے کے لیے ترتیب سے دیکھنا زیادہ اچھا رہے گا۔ نمبر 6 پر آتا ہے ایک تھی لیلا۔ یہ ڈرامہ 2022-23 میں نشر ہوا تھا اور صرف 5 ایپیسوڈز پر مشتمل تھا۔ یہ ایک مرڈر مسٹری اور سسپینس تھرلر ہے جو شروع سے آخر تک آپ کو اپنی گرفت میں رکھتا ہے۔ کہانی ایک لڑکی لیلا کی ہے جسے اغوا کر لیا جاتا ہے اور جب پولیس انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو سب کچھ الٹ ہو جاتا ہے۔ اصل مجرموں کو ڈھونڈنے کی بجائے پولیس خود لیلا پر ہی الزامات لگانا شروع کر دیتی ہے۔ سوسائٹی بھی وکٹم کو ہی قصوروار ٹھہراتی ہے جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔ یہ ڈرامہ بہت خوبصورتی سے دکھاتا ہے کہ کس طرح عورتوں پر آسانی سے انگلی اٹھا دی جاتی ہے چاہے وہ خود مظلوم ہی کیوں نہ ہو۔ تفتیش کے دوران کئی راز سامنے آتے ہیں اور ہر ایپیسوڈ کے ساتھ ایک نیا موڑ آتا ہے۔ آپ کو لگے گا کہ اب سمجھ آ گیا ہے مگر پھر کہانی نیا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ آہستہ آہستہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ لیلا کے ساتھ اصل میں ہوا کیا تھا اور آخر تک آپ مکمل طور پر حیران رہ جاتے ہیں۔ اداکاری شاندار ہے اور ڈائریکشن بھی لاجواب ہے۔ اگر آپ کو سسپینس مسٹری پسند ہے تو یہ ڈرامہ لازمی دیکھیے۔ صرف 5 ایپیسوڈز ہیں اس لیے ایک دن میں آسانی سے مکمل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 پر ہمارا ڈرامہ ہے آخری اسٹیشن۔ یہ تکنیکی طور پر 2018 کا ڈرامہ ہے لیکن اگر آپ نے مس کر دیا ہے تو آج بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ یہ 7 ایپیسوڈ پر مشتمل ایک منی سیریز ہے جو خاص طور پر عورتوں کے مسائل اور جدوجہد پر فوکس کرتی ہے۔ ہر ایپیسوڈ ایک نئی کہانی اور ایک نئی عورت کے چیلنجز کو دکھاتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہاں بھی عورتوں کو بے بس وکٹمز کے طور پر نہیں بلکہ مضبوط اور باہمت کرداروں کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ معاشرے کے مختلف مسائل کو اجاگر کرتا ہے جیسے گھریلو تشدد، ورک پلیس ہراسانی، مالی خود مختاری کی جدوجہد اور بہت کچھ۔ ہر کہانی حقیقت کے قریب ہے اور آسانی سے دل کو چھو لیتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں لگتا کہ یہ کوئی فکشن کہانی ہے بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ سب کچھ ہماری اپنی سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔ پروڈکشن کوالٹی بھی خاصی اچھی ہے، خاص طور پر اگر یہ دکھایا جائے کہ یہ 2018 کا ڈرامہ ہے۔ اداکاری کی پرفارمنس لاجواب ہے اور ہر ایپیسوڈ کا پیغام واضح اور اثر انگیز ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا معنی خیز کنٹینٹ تلاش کر رہے ہیں جو شارٹ بھی ہو اور پاورفل بھی ہو تو یہ ڈرامہ ایک پرفیکٹ چوائس ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے سیواگ۔ یہ 2022 کا ایک جاسوسی سنسنی خیز ڈرامہ ہے اور روایتی پاکستانی رومانوی ڈراموں سے بالکل مختلف ہے۔ اگر آپ کو ایکشن، تجسس اور سنسنی پسند ہے تو یہ ڈرامہ خاص طور پر آپ ہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ کہانی ایک خفیہ ایجنٹ کے گرد گھومتی ہے جو غداری کے ایک سنگین مقدمے کی تفتیش کر رہی ہوتی ہے۔ اس تفتیش کے دوران وہ ایک بہت بڑی سازش کی گہرائی میں جا پھنستی ہے۔ ڈرامے میں موڑ پر موڑ آتے ہیں اور ہر قسط کے اختتام پر اگلی قسط کا انتظار ناظرین کو بے چین کر دیتا ہے۔ تجسس کو اس قدر مہارت سے برقرار رکھا گیا ہے کہ یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ دہشت گردی، قتل، راز اور سازشیں سب کچھ ایک ہی ڈرامے میں سمو دیا گیا ہے۔ سب سے منفرد بات یہ ہے کہ پاکستانی ڈراموں میں اس صنف کو بہت کم دریافت کیا گیا ہے۔ عموماً ساس بہو کے موضوعات یا رومانوی کہانیاں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں مگر یہ ڈرامہ ایک مکمل عملی سنسنی خیز کہانی ہے جو عالمی معیار کی جھلک پیش کرتا ہے۔ اگر آپ روایتی محبت کے تکون اور رونے دھونے والے کرداروں سے اکتا چکے ہیں تو یہ ڈرامہ ضرور دیکھیے۔ یہ نہ صرف آپ کو بھرپور تفریح فراہم کرے گا بلکہ پرانے زمانے کے ڈرامہ دھواں کی یاد بھی دلا دے گا۔
नंबर 3 पर हमारे पास ड्रामा है जुर्म। ये 2023 में जियो टीवी पर नशर होने वाला एक ऐसा ड्रामा है जहां सिर्फ 4 एपिसोड्स मिलती हैं। लीड कास्ट में दुरे फिशा सलीम और वहाज अली शामिल हैं, जिनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पर जबरदस्त नजर आती है। ये एक क्राइम थ्रिलर है जो एक खुश और खुर्म शादीशुदा जोड़े की बज़ाहिर परफेक्ट जिंदगी से शुरू होता है, लेकिन जैसे ही एक गैर मुतवक्के वाक़या पेश आता है, उनकी पूरी जिंदगी उल्ट पुल्ट हो जाती है। ड्रामे का हर एपिसोड एक नया इंकशाफ लेकर आता है और राज आहिस्ता आहिस्ता खुलते चले जाते हैं। कहानी इतनी मजबूत और गिरफ्त में रखने वाली है कि एक बार देखना शुरू करें तो मुकम्मल तौर पर देखे बगैर रखना मुश्किल हो जाता है। सस्पेंस के अनासर बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किए गए हैं। सबसे मुतासिर कुन बात यह है कि सिर्फ 4 एपिसोड्स में कहानी को इस कदर बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल किया गया है कि कहीं भी कोई कमी या अधूरापन महसूस ही नहीं होता। राइटिंग मजबूत है, डायरेक्शन फोकस्ड है और मजमूई तौर पर ये एक शानदार शॉर्ट ड्रामा है। अदाकारी की परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। दुर्रे फिशा सलीम ने अपने किरदार को बड़ी गहराई के साथ और ईमानदारी के साथ निभाया है। वहाज अली ने भी उनके साथ मुकम्मल इंसाफ किया है। प्रोडक्शन वैल्यूज खासी अच्छी हैं और थ्रिलर का माहौल पूरी तरह से क्रिएट किया गया है। अगर आपके पास एक फ्री वीकेंड है और आप एक ही दिन में पूरा ड्रामा खत्म करना चाहते हैं तो ये एक परफेक्ट चॉइस है। सिर्फ 4 एपिसोड्स हैं, यानी तकरीबन 2 से 3 घंटे में आप एक मुकम्मल और सनसनीखेज कहानी देख सकते हैं। नंबर 2 पर आता है हम दोनों। 2024 का एक फ्रेश ड्रामा है। लीड रोल्स में आजान समी खान और किंजा हाशमी नजर आते हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक बिल्कुल नया और रिफ्रेशिंग कॉन्सेप्ट लेकर आती है। कहानी एक नौजवान शादीशुदा जोड़े की है जो रवायती सोच को चैलेंज करता है। ये जोड़ा फैसला करता है कि वो फौरन बच्चों की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि पहले अपनी शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय करेगा। हमारे कंजर्वेटिव मुआशरे में ये सोच खासी बोल्ड समझी जाती है, लेकिन ड्रामे ने इसे बहुत खूबसूरती से हैंडल किया है। कहानी में इस वक्त नया मोड़ आता है जब एक दिन उनके घर के बाहर एक नन्ही सी बच्ची छोड़ दी जाती है और हालात के तहत उन्हें इसकी देखभाल करनी पड़ती है। बच्ची की पूरी कहानी एनिमेटेड स्टाइल में दिखाई गई है जो निहायत मुनफरिद और दिलकश है। वो बच्ची खुद अपनी कहानी सुनाती है कि उसकी माँ ने किस तरह तशद्दुद और जुल्म का सामना किया और वो यहाँ तक क्यों पहुंची। ड्रामे में जज्बाती मनाजर भी हैं, लेकिन मजमूई तौर पर इसका अंदाज हल्का फुल्का और गुड लुकिंग है। आजान समी खान का ये पहला बड़ा ड्रामा था और उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है, जबकि किंजा हाशमी भी अपने किरदार में मुकम्मल तौर पर इंसाफ करती हुई नजर आती हैं। दोनों की कॉमेडी टाइमिंग बेहतरीन है और जज्बाती मनाजर भी हकीकत के करीब तरीन महसूस होते हैं। ड्रामे का पैगाम भी खूबसूरत है कि जिंदगी कभी कभी गैर मुतवक्के मोड़ लेती है और हमें उन हालात के मुताबिक खुद को ढालना पड़ता है। प्रोडक्शन क्वालिटी जदीद है और सिनेमेटोग्राफी भी फ्रेश लगती है। ये वो ड्रामा है जिसे आप बगैर किसी झिझक के पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। पूरे ड्रामे में फील गुड वाइब्स हैं और कई दिल को छू लेने वाले लम्हात भी शामिल हैं। अगर आप हल्की फुल्की तफरीह के साथ एक मानी खेज पैगाम चाहते हैं तो हम दोनों जरूर देखिएगा। और अब हमारी फहरिस्त में नंबर 1 पर जो ड्रामा आता है वो है सरे रात। ये 2023 की एक मिनी सीरीज है जो सिर्फ 6 एपिसोड्स पर मुश्तमिल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना ताकतवर है कि बड़े बड़े ड्रामे भी इस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। लीड रोल में क्वीन सबा कमर हैं और इनके साथ सबूर अली और सुनीता मार्शल भी शामिल हैं। ये ड्रामा एक एंथ्रोपोलॉजी है, यानी हर एपिसोड एक अलग औरत की कहानी बयान करता है, मगर तमाम कहानियां एक ही थीम को फॉलो करती हैं, विमेन एम्पावरमेंट और मुआशरे की तल्ख हकीकतें। हर एपिसोड में सबा कमर एक बिल्कुल नया किरदार अदा करती हैं और हर किरदार इतना मुख्तलिफ है कि यकीन ही नहीं आता कि ये सब एक ही अदाकारा ने निभाए हैं। एक एपिसोड में वो एक खातून टैक्सी ड्राइवर होती हैं जो मुआशरे के ताने और चैलेंजेस का सामना कर रही होती हैं। दूसरे एपिसोड में एक और जिद्दोजहद करती हुई औरत दिखाई देती हैं और तीसरे में बिल्कुल मुख्तलिफ मसला दिखाती हैं। घरेलू तशद्दुद से लेकर वर्क प्लेस हरासानी तक, माली खुद मुख्तारी की जिद्दोजहद से लेकर शनाख्त की बहरान तक, हर अहम समाजी मसले को इस ड्रामे में बहुत खूबसूरती से उजागर किया गया है। हर कहानी हकीकत के करीब तरीन नजर आती है और आसानी से दिल को छू लेने वाली होती है। यूं महसूस नहीं होता कि ये कोई फिक्शन कहानी है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ हमारी अपनी सोसाइटी में हो रहा है और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी खासी अच्छी है और अदाकारी की परफॉर्मेंस तो लाजवाब है। हर एपिसोड का पैगाम वाज़ेह, मजबूत और असर अंगेज है। अगर आप कोई ऐसा मौनी खेज कंटेंट तलाश कर रहे हैं जो मुख्तसर भी हो और बेहद ताकतवर हो तो ये ड्रामा एक परफेक्ट चॉइस है। सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं, यानी तकरीबन 4 से 5 घंटों में आप एक ऐसा तजर्बा हासिल करेंगे जो वाकई जिंदगी बदल देने वाला हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट्स में बताएं कि आपका पसंदीदा ड्रामा कौन सा है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।